इस वीडियो विच असी इस लैसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रीड करांगे। देखो पहला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई का संक्षेप वर्णन करो। देखो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी ਨੂੰ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ਅਤੇ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला विचाले लड़िया गया। देखो जो प्लासी का युद्ध से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ਅਤੇ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला विचाले लड़िया गया सी ते यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी ਨੂੰ होया सी। मतलब इसके की कारण सी, देखो नवाब जिहड़ा सी कई कारणों करके अंग्रेज़ों तो नाराज़ सी। मतलब नवाब सी वो अंग्रेज़ों तो कई कारणों करके नाराज़ सी। मतलब कि उन्हां दियां जिहड़ियां वपारिक नीतियां सी उन्हां तो यह खुश नहीं सी ते उन्हां तो यह बदला लेना चाਹੁੰਦਾ सी। इस करके उसने कासी बाजार से हमला करके अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान पहुँचाया। मतलब कि उसने कासी बाजार से हमला करके ना अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया तो अंग्रेज़ जोड़े सी इस हमले तो काफ़ी नाराज़ हो गए तो वह भी इस कोलों बदला लेना चाहते सी। अगे देखो इसका बदला लैन लई क्लाइव ने साजिश द्वारा बंगाल के नवाब के सेनापति मीर जाफर नूं अपने नाल मिला लिया। देखो जिहड़े अंग्रेज़ सी वो किसी भी तरीके नाल बंगाल के नवाब कोलों बदला लेना चाहते सी। इसलिए उसने साजिश द्वारा कह लो धोखे द्वारा जिहड़ा बंगाल के नवाब का जिहड़ा सेनापति सी मीर जाफर उसनूं अपने नाल मिला लिया। अगे देखो जो लड़ाई आरंभ हुई तो मीर जाफर युद्ध के मैदान में एक पासे खड़ा रहा। देखो जो दोनों विचकार लड़ाई हुई तो जो मीर जाफर सी वो एक पासे खड़ा रहा। मतलब कि उसने अपने नवाब सिराजुद्दौला का साथ ना दिता। ये देखो इस विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला का साहस टूट गया और वह युद्ध के मैदान में दौड़ गया। देखो जदों सिराजुद्दौला को पता चलिया कि मीर जाफर ने उस नाल धोखा किया है तो वह अंग्रेज़ों नाल मिल गया तो उसका हौसला टुट गया तो वह युद्ध के मैदान विचों दौड़ गया। उस तो बाद देखो मीर जाफर के पुत्र मीरेन ने उसका पीछा किया। देखो मीर जाफर का पुत्र सी मीरेन उसने सिराजुद्दौला का पीछा किया तो उसका कतल कर दिता। मतलब कि उसनूं मार दिता। कि नैक्सट देखो इतिहासिक नज़रिए तो यह युद्ध अंग्रेज़ों लई बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होया। जे इतिहासिक नज़रिए नाल देखा जाए तो यह युद्ध अंग्रेज़ों लई बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होया। मतलब कि फायदेमंद सिद्ध होया। जिहड़े अंग्रेज़ सी बंगाल के असली शासक बन गए अते उन्हां लई भारत जित दे राह खुल गए। मतलब कि इस युद्ध तो बाद जिहड़े अंग्रेज़ सी वो बंगाल के असली शासक बन गए सी। भावें इस युद्ध तो बाद उन्होंने मीर जाफर नूं बंगाल का नवाब बना दिता सी पर वह एक कठपुतली नवाब सी, कह लो कि नाम मात्र का ही नवाब सी। वो वही करता सी जो उसनूं अंग्रेज़ कहते सी। इस तरह वो बंगाल के असली शासक बन गए सन ते उन्हां लई भारत जित दे राह खुल गए सन। मतलब कि उन्हां वास्ते इस युद्ध तो बाद भारत जित दे राह भी खुल गए सन क्योंकि जिहड़ा बंगाल सी बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका से। मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने जीत सी। इस जित तो बाद उन्होंने लई भारत जित दे राह खुल गए सन। इस तरह ही देखते हाँ कि जिहड़ा प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी ਨੂੰ बंगाल के नवाब ਅਤੇ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी विचकार होया सी। मीर जाफर की गरदारी के कारण इस विच सिराजुद्दौला की हार हुई सी ते इस युद्ध तो बाद जिहड़े अंग्रेज़ सी वो भारत की महत्वपूर्ण शक्ति बन गए सी ते उन्हां वास्ते भारत जित दे रस्ते खुल गए सन। इस तरह इतिहासिक पक्षों देखिए तो जिहड़ा प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध होया ते ओह बंगाल के असली शासक बन गए सी। कि नैक्सट क्वेश्चन है, बंगाल विच दोहरी शासन प्रणाली तो तुसी की समझते हो। देखो अंग्रेज़ों ने बंगाल दे विच दोहरी शासन प्रणाली शुरू की सी। की सी दोहरी शासन प्रणाली? देखो क्लाइव ने बंगाल विच शासन की एक नवी प्रणाली आरंभ की। देखो इस दे अनुसार बंगाल विच शासन दो भागां विच वंड दिता गया। शासन प्रबंध सी उसनूं दो भागां दे विच वंड दिता गया
ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਸੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਰਾਜਾ ਬੇਔਲਾਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬੇਔਲਾਦ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਦੇਖੋ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਡਲਹੌਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਏ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਈ ਦੇਸੀ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲੈਪਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਤਾਰਾ ਸੰਬਲਪੁਰ, ਜੈਤਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ, ਝਾਂਸੀ, ਨਾਗਪੁਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈਪਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬੇਔਲਾਦ ਮਰ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਤਾਰਾ, ਸੰਬਲਪੁਰ, ਜੈਤਪੁਰ, ਝਾਂਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਇਹ ਬੇਔਲਾਦ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈਪਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਪਸੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੀ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਲੈਸਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਰੀਡ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। Thanks and have a nice day.